بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کا ساتھ دوں گا محمد انیس۔ کھیلوں میں اہم خبروں کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نیوزی لینڈ کا T20 اسکواڈ دورہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبد القدیر۔ خبرنامے میں آپ کو آگاہ کریں گے موسم کی تازہ ترین صورتحال سے۔ فی الوقت آپ کو واپس لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، مختلف آئینی اور قانونی امور کا جائزہ۔ 4-3 کے تناسب سے آنے والے عدالتی حکم اور 4 معزز جج صاحبان کے فیصلے پر غور۔ 6 اپریل کو قومی اسمبلی سے منظور ہونے والی قرارداد پر بھی تفصیلی مشاورت۔ کابینہ کی وزارت خزانہ کو پارلیمنٹ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سمری تیار کرنے کی ہدایت۔ مستقبل کی حکمت عملی سے متعلق فیصلہ سازی کے لیے کابینہ کا ایک اور اجلاس کل ہوگا۔ پارلیمنٹ ہی سب سے بالادست فورم ہے، آئین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ کچھ افراد کے آئین سے انحراف کی وجہ سے ملک مشکل وقت کا سامنا کر رہا ہے۔ سب کو پارلیمنٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ سب آئین پر عمل کریں اور ملک و قوم کے فیصلے پارلیمان کو کرنے دیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری۔ 1973 کا آئین ہمارا قومی لاہ عمل اور وفاق کی زنجیر ہے۔ آئین کو موم کی ناک سمجھنے والی سوچ کو حتمی شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ کچھ قوتوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ عوام کو ان کا حق ملے۔ پیپلز پارٹی آئین کی حفاظت، اس پر عمل درآمد اور جمہوری نظام کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی کھڑی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کا کل سے آغاز۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف ڈی چوک میں یادگار کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں جمہوریت کے گمنام ہیروز کی یادگار پر پھول چڑھائے جائیں گے۔ تصویری نمائش کا انعقاد، یادگاری ڈاک ٹکٹ کا اجرا اور دیگر تقریبات کا بھی انعقاد ہوگا۔ ملک میں آئینی اور سیاسی بحران چل رہا ہے۔ پنجاب میں پہلے انتخابات کروانا وفاق کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے جانا چاہیے۔ عمران خان نے اپنی انا کی تسکین کے لیے صوبائی اسمبلیاں توڑیں۔ انہیں اپنے 4 سالہ دور حکومت کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ عمران خان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اس شخص نے اقتدار کی خاطر ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ IMF پروگرام سے انحراف کر کے ملک کو مشکلات میں دھکیل دیا۔ اتحادی حکومت نے ریاستی مفاد میں مشکل فیصلے کیے۔ معاشی چیلنجز کے باوجود ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں حلقہ NA 106 میں تقریب سے خطاب۔ عمران خان چوری، نااہلی، بد انتظامی اور قانون و آئین شکنی سے معیشت کو درست نہیں کر سکتے۔ PTI دور میں ملکی قرضوں میں 78% اضافہ ہوا۔ 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ 60 لاکھ بے روزگار ہوئے۔ IMF کے ساتھ بھونڈے طریقے سے معاہدہ کیا اور پھر اسے توڑ دیا۔ موجودہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور معیشت کو استحکام کی راہ پر گامزن کیا۔ کوارڈینیٹر وزیر اعظم بلال اظہر کیانی کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسٹر کا تہوار، گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد۔ ملکی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ حکومت اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور ان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ سیکیورٹی فورسز کے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں آپریشن، 2 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائک فضل جانا نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی پونچھ میں ایک نوجوان شہید۔ حریت قیادت کا G20 ملکوں سے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ عالمی سطح پر کشمیر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضے کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ سینئر نائب چیئرمین غلام احمد گلزار۔
بھارتی اداکار نصیرالدین شاہ بھی مسلمانوں کے خلاف منافرت اور بڑھتی زیادتیوں پر بول پڑے۔ بی جے پی حکومت نے نفرت انگیزی کو قانونی حیثیت دی، مودی بھی اس کھیل میں ملوث ہے۔ حکومت کے ناقدین کو ملک دشمن کہا جاتا ہے۔ نصیرالدین شاہ۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کم نہ ہو سکے۔ اسرائیلی فوج کی ایک بار پھر اشتعال انگیزی، مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ شام کے خلاف بھی صہیونی جارحیت، کئی علاقوں پر بھاری توپ خانے سے بمباری، ڈرون کے ذریعے بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران سعودی عرب تعلقات میں پیش رفت، اعلیٰ سطح سعودی وفد کا تہران کا دورہ، ایرانی حکام سے تہران میں سفارت خانے اور مشہد میں قونصل خانہ دوبارہ کھولنے پر بات چیت۔ دونوں ممالک کا ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر زور۔ یمن میں 8 سالہ تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز، حوثی باغیوں سے مذاکرات کے لیے سلطنت عمان کا وفد ثالثی کے لیے یمن پہنچ گیا۔ جذبہ خیر سگالی کے تحت سعودی عرب نے 13 حوثی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، ٹام لیتھم کی قیادت میں کیوی ٹی20 اسکواڈ منگل کو لاہور پہنچے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 5 ٹی20 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا ٹاکرا 14 اپریل کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ٹی20 اور ون ڈے سیریز کے لیے امپائرنگ پینل کا اعلان، علی نقوی اور کرس براڈ میچ ریفریز مقرر۔ خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ قانون کے سامنے برابری، ہر فرد کا تحفظ، تعلیم کا حق، رائے کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، یونین یا سیاسی جماعت بنانے کی آزادی، مذہبی آزادی، معلومات تک رسائی، منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق، یہ سب ہمارے بنیادی حقوق ہیں جو ہمیں دیتا ہے کانسٹیٹیوشن یعنی آئین پاکستان، جسے 10 اپریل 1973 کو اس وقت کے سیاسی اکابرین نے مل کر بنایا۔ آئیں آئین پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے پر عہد کریں کہ اس کے احترام اور بالادستی کو یقینی بنائیں، کیونکہ آئین پاکستان ہے آپ کے حقوق کا ضامن۔ وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان۔ وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان کے بابرکت مہینے میں 53 ارب روپے کی خصوصی سبسڈی سے صوبہ بھر میں مفت آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ آٹا ریلیف پیکج کے تحت 3 کروڑ 10 لاکھ سے زائد مستحق گھرانوں کو 3.5 کروڑ سے زائد مفت آٹے کے تھیلوں کی تقسیم۔ مفت آٹے کی سہولت 25 رمضان المبارک تک 60,000 روپے سے کم آمدن والے ہر خاندان کے لیے میسر رہے گی۔ آٹا تقسیم مراکز جمعے کو بند رہیں گے۔ حکومت پنجاب۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ہوا، جس میں مختلف آئینی اور قانونی امور پر غور کیا گیا۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں 4-3 کے تناسب سے آنے والے عدالتی حکم اور 4 معزز جج صاحبان کے تفصیلی فیصلے پر بھی غور ہوا۔ کابینہ نے 6 اپریل کو قومی اسمبلی سے منظور ہونے والی قرارداد پر بھی تفصیلی مشاورت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کابینہ ارکان کے سوالوں کے جواب دیے۔ تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لینے اور تفصیلی مشاورت کے بعد کابینہ نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی کہ وزارت قانون کی مشاورت سے پارلیمنٹ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار اور ضابطے کے مطابق سمری تیار کرے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ مستقبل کی حکمت عملی سے متعلق فیصلہ سازی کے لیے کابینہ کا ایک اور اجلاس کل ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ کچھ افراد کے آئین سے انحراف کی وجہ سے ملک مشکل وقت کا سامنا کر رہا ہے، سب کو پارلیمنٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ آئین کی گولڈن جوبلی کے موقع پر اپنے پیغام میں آصف علی زرداری نے کہا کہ آئین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ منتخب پارلیمان ہی سب سے بالادست فورم ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سب آئین پر عمل کریں اور ملک و قوم کے فیصلے پارلیمان کو کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید نے قوم کو 1973 کا متفقہ دستور دیا۔ اس قومی دستاویز پر دستخط کرنے والے تمام سیاستدانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین اصل حالت میں بحال ہو چکا ہے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ 1973 کا آئین ہمارا قومی لاہ عمل اور وفاق کی زنجیر ہے. آئین کو موم کی ناک سمجھنے والی سوچ کو حتمی شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین ایک جمہوری دستور اور قومی یکجہتی اور اتحاد کی ضمانت ہے. قوم کے لیے متفقہ آئین کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے والے تمام سیاسی رہنماؤں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب سے آئین بنا ہے اس پر حملے کیے جاتے رہے ہیں. کچھ قوتوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ عوام کو ان کا حق ملے. صوبے اپنے وسائل کے مالک ہوں اور قانون کے سامنے سب برابر ہوں. خود کو قانون سے ماورا سمجھنے والی سوچ 1973 کے آئین کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئین کی حفاظت، اس پر عمل درآمد اور جمہوری نظام کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی کھڑی ہے. قومی اسمبلی میں آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کا کل سے آغاز ہوگا. اسپیکر راجہ پرویز اشرف ڈی چوک میں آئینی یادگار کا سنگ بنیاد رکھ کر تقریبات کا افتتاح کریں گے. یہ یادگار ملکی تاریخ میں آئین کی اہمیت کی مستقل یاد دہانی کا کام کرے گی. پارلیمنٹ ہاؤس میں جمہوریت کے گمنام ہیروز کی یادگار پر پھول چڑھائے جائیں گے اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. رپورٹ کریں گے سمیع اللہ. کوئی بھی دستور دنیا کے سامنے اس ریاست کا چہرہ ہوتا ہے جو واضح کرتا ہے کہ ریاست کی سمت کیا ہے. پاکستان کا آئین فلاحی اسلامی ریاست کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا. 1972 میں ایک آئین ساز کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا مقصد آئین پاکستان کا مسودہ تیار کرنا تھا. 8 ماہ آئینی کمیٹی نے اپنی رپورٹ تیار کرنے میں صرف کیے. 10 اپریل 1973 کو کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی. وفاقی اسمبلی میں اکثریت یعنی 135 مثبت ووٹوں کے ساتھ اسے منظور کر لیا گیا جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا اور 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاکستان میں نافذ کر دیا گیا. یہ آئین سب پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے اور فالو کرنا بھی ان سب کا فرض ہے. یہ آئین ایک بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے اس ریاست اور ریاست کے عوام کے مابین. سن 1973 سے لے کر ابھی تک ملک جو بچا ہے اور انشاءاللہ بچے گا اور بچ کے رہے گا، قیامت تک پاکستان رہے گا، یہ اس آئین کے مرہون منت ہے. بلا شبہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامی تعلیمات، اسلامی قوانین کے تابع ہے اور ایک بڑا کمپریہنسو، بڑا جامع قسم کا یہ آئین ہے. یہ آئین ہماری بقا کا ضامن ہے. آئین کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو 18ویں ترمیم تھی وہ ہمارے آئین کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. آئین پاکستان کی تشکیل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کردار کلیدی ہے. آئین پاکستان کے کل 280 آرٹیکلز ہیں جن میں سے پہلے 40 آرٹیکلز عوام کے حقوق اور بقایا 240 آرٹیکلز طرز حکمرانی سے متعلق ہیں. 1973 کے آئین نے پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت دیا. صدر مملکت ریاست کا آئینی سربراہ اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ اور اس کا انتخاب اکثریت رائے دہندگی سے قرار پایا. اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری بھی اسی آئین کے مطابق قرار پایا. آئین میں ترمیم کے لیے ایوان زیریں میں 2/3 اور ایوان بالا میں بھاری اکثریت ہونا ضروری ہے. آئین پاکستان کی اہم شقوں کے مطابق اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور عدلیہ آزاد ہوگی. آئین پاکستان ریاست کے ہر شہری کو یکساں حقوق فراہم کرتا ہے اور ان کے تحفظ کا ضامن ہے. آئین کے تقدس کو برقرار رکھنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. آئین ریاست کی اس دستاویز کا نام ہے جو برابری کی بنیاد پر شہریوں کو ان کے حقوق کی فراہمی کا ضامن ہوتا ہے اور اکائیوں کو آپس میں جوڑتا ہے. سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ ملک میں اس وقت آئینی اور سیاسی بحران ہے. انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے جانا چاہیے. ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پہلے انتخابات سے قومی اسمبلی کے انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین. ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ صوبے برابر کی اکائیاں ہیں، اسی سے وفاق بنتا ہے. پنجاب میں پہلے انتخابات کرانا وفاق کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. اگر ہم سپریم کورٹ کے 2 بار عجلت میں دیے گئے فیصلے کے مطابق عام انتخابات مئی کے مہینے میں منعقد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیشہ کے لیے الیکشن سائیکل میں پنجاب کو برتری حاصل ہو جائے گی. اس قسم کا اقدام پاکستان کے وفاق کی تباہی کا باعث بنے گا.
एहसन इकबाल ने कहा कि पंजाब में इंतखाबात का मामला खुश असलूबी से हल करना चाहते हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कि अगर चीफ जस्टिस समझते हैं कि उनके 3 जजों का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, तो उन्हें तो नहायत एतमाद के साथ फुल कोर्ट के सामने इस तनाज़े को ले जाना चाहिए, ताकि जो इज्तमाई विजडम है सुप्रीम कोर्ट की, जब वो कोई फैसला देगी तो इसके बाद पाकिस्तान में कोई तनाज़ा नहीं रहेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी का कहना था कि इमरान खान ने सूबाई असम्बलियां अपनी अना की तस्कीन के लिए तोड़ी। कोई ऐसा सियासी बहरान, जमहूरी बहरान नहीं था इन सूबों में जिसके पेश नज़र इन असम्बलियों को तोड़ा जाना मकसूद होता। मैं इमरान खान से कहना चाहता हूँ कि वो हमारी 1 साल की कारकर्दगी पे वाइट पेपर जारी करने की बजाय अपने 4 साल की तबाही और अपने 4 सालों में पाकिस्तान में दोबारा दहशत गर्दी को मुसल्लत करने का वाइट पेपर जारी करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई की गलत माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क में तबाही आई। हम इमरान खान की फैलाई तबाही को खत्म करने के लिए कोशां हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान के कौल फ़िल में तज़ाद है। इस शख्स ने इक़्तिदार की खातिर मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम से इन्हराफ करके मुल्क को मुश्किलात में धकेल दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत ने रियासती मफाद में मुश्किल फैसले किए। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाए, जबकि खुद उन्होंने फरागोगी के जरिए लूट मार का बाजार गर्म किए रखा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया। मई 2018 में डॉलर 112-13 रुपए का था। चीजों की कीमतें जो है वो भी कंट्रोल में थी। लोग अपनी मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालते थे, लेकिन हमारे खिलाफ साजिश की गई और इस फितने को जो है वो इस मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा बहरानों के दौरान मुल्क को संभाला दिया। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। जब पंजाब में हमारी हुकूमत थी और उसके बाद मरकज में भी थी, तमाम मेन रोड्स, कार्डियोलॉजी का दिल का हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज के कैंपस, ये एक्सप्रेस रोड, एक्सप्रेस वे जो मोटरवे को शहर के अंदर लेके आया, इसी तरह से मोटरवेज, ये आपके हलके में से मोटरवे जो है वो गुजर रही है। तो ये लोगों को सहूलतें जो उस दौर में मिली, ये बताए कि इसने 4 सालों में क्या किया। इसके 4 सालों में हमारी बनाई हुई मोटरवे का इफ्तिताह नहीं कर सका। वफाकी वजीर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अवाम के वोट से दोबारा इक़्तिदार में आएगी और तरक्की का सफर जारी रहेगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अवाम की सहूलत के लिए तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने ये बात फैसलाबाद में कौमी असम्बली के हल्के NA 106 में चक 62 चनन के दौरे के मौके पर कही। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां है। 2018 में मोहम्मद नवाज शरीफ को हटाकर मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया। इस मौके पर इलाके के अमायदीन ने सड़क की तामीर और दूसरे मसाइल से वज़ीर दाखिला को आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। तवानाई और मईशत के बारे में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि इमरान खान चोरी, नाअहली, बद इंतज़ामी और कानून शिकनी से मईशत को दुरुस्त नहीं कर सकते। 4 बरस में मुल्की कर्जों में 78% इजाफे के बावजूद PTI वाले तरक्की की एक ईंट नहीं दिखा सकते। मुस्लिम लीग नून मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेगी। मज़ीद तफसील जानेंगे रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि जब इमरान खान को हुकूमत मिली तो महंगाई की शरह 3% थी। वो शख्स जिसने 4 साल चोरी भी की हो, तबाही भी की हो, इनकॉम्पिटेंस भी दिखाई हो, गुर्बत भी बढ़ाई हो और मुल्क में रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई हो, आइन की धज्जियां उड़ाई हो, जिसने विक्टिमाइजेशन कर करके जो कारोबारी पसंद ना आए, जो ब्यूरोक्रेट पसंद ना आए, उनको जेलों में धकेला, वो इस मुल्क के अंदर मईशत को बेहतर नहीं कर सकता, वो मजीद तबाही कर सकता। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत ने अमन व अमान बहाल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग ख़त्म की, टैक्स नेट में इजाफा किया।
जिस ट्रैक पे मीशत को 2017-18 में छोड़ा गया था कि मुल्क में अंधेरे भी ख़त्म करके, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करके, सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पे डाल के, एक्सपोर्ट्स को अपनी बढ़ाने की एक राह पे डाल के मुल्क को छोड़ के गए थे, इंशाल्लाह फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मीशत को वहीं पे लेके जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इस माली साल के पहले 8 माह में करंट अकाउंट डेफिसिट में 68% कमी आई है। ट्रेड डेफिसिट में पहले 8 माह में 36% कमी आई है। फिस्कल डेफिसिट वो अब कम होके इस माली साल के पहले 8 माह में 2.8% हो गया है। मौजूदा हुकूमत ने मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर किए हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ हो जाएगी, 9th रिव्यू हो जाएगा, इंशाल्लाह IMF की रकम भी आ जाएगी तो मजीद इनफ्लोज आएंगी। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि PTI की हुकूमत ने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेला। PTI ने पौने 4 साल में मुल्की कर्जे में 78% इजाफा किया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौजूदा हुकूमत ने अपने 1 बरस में मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों का सामना करते हुए मुतासरीन की आबादकारी में जामे प्रोग्राम शुरू किया। वतन अजीज़ को आलमी तन्हाई से बचाते हुए FATF की ग्रे लिस्ट से निकालना और मुल्क को दिवालिया होने से बचाना भी मौजूदा हुकूमत के नुमाया इक़दाम रहे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मिलकर जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान उस वक्त फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था और गुज़श्ता हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस सफारती महाज पर भी तन्हाई का शिकार था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न सिर्फ दोस्त मुल्कों से असर-ए-नो ताल्लुकात को बहाल किया बल्कि उनकी पॉलिसी से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में भी कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म ने इस कामयाबी पर कहा कि ये सिविलियन और फौजी क़यादत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा थी। ग्रे लिस्ट से निकलने पर पाकिस्तान IMF की अहम शर्त मुकम्मल करने के भी काबिल हुआ। इत्तेहादी हुकूमत की मौसर पॉलिसियों से मौसमियाती तब्दीली, सरमायाकारी और तवानाई पर अमरीका के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात में भी पेशरफ्त हुई। हुकूमती मौसर सफारतकारी से पाकिस्तान के चीन, यूरोप, मशरक़ वुस्ता समेत अहम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी आई और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन और बहाली के लिए भी काम किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार इस अज़्म का इजहार किया कि रियासत के लिए अगर अपनी सियासत कुर्बान करना पड़ी तो इससे गुरेज नहीं करेंगे। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मईशत को दुरुस्त सिमत देकर IMF के साथ ठोस बातचीत का भी आगाज किया गया और मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी जबकि आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए भी इक़दामात किए गए। और हालिया दिनों में भी चीन ने पाकिस्तान को मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए $2 अरब नकद दिए हैं। मौजूदा हुकूमत को अपने पहले ही साल के दौरान तारीख के बड़े सैलाब का भी सामना हुआ और हुकूमत की जानिब से इंतहाई कामयाबी से इस आफत का मुकाबला किया गया। सैलाब की तबाहकारियों से होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक दुनिया भर में दोस्त मुल्कों को आगाह किया गया जिसके नतीजे में पाकिस्तान को खतीर इमदाद मसूल हुई। गुज़श्ता साल नवंबर में मौसमियाती तब्दीली पर होने वाली बैनुल-अक़वामी COP22 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के हकीकी मौक़िफ़ को सराहा गया जबकि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सैलाब और माहौलियात पर मौसर मौक़िफ़ की वजह से पाकिस्तान का अहम दौरा किया। हुकूमती सफारतकारी से ही पाकिस्तान दुनिया को ये बावर कराने में भी कामयाब रहा कि वो भी मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है और अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करे। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नामसाइद मुल्की माशी हालात के बावजूद मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने अपने 1 बरस के दौरान बड़े बड़े मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया जिनसे अवाम को सहूलतें मैसर आईं। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही जुड़वां शहरियों के लिए 4 साल से तातुल के शिकार मंसूबे ऑरेंज मेट्रो लाइन को 4 दिनों के अंदर अंदर रवां दवां कर दिया। नए मेट्रो रूट पर बस सर्विस से यौमिया 25,000 से ज्यादा शहरियों को फायदा होगा। बलूचिस्तान की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती मंसूबों के लिए बलूचिस्तान के लिए 100 अरब रुपए रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे के इफ्तिताह समेत दीगर 7 मंसूबों का इफ्तिताह किया जिससे बलूचिस्तान में तरक्की की रफ्तार में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने फिशर कॉलोनी के लिए 200 एकड़ जमीन फराहम करने का भी ऐलान किया। सेहत के मंसूबों को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इंडस अस्पताल लाहौर में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी और दही इलाकों के अवाम के लिए भी कोराल से पिम्स अस्पताल तक ब्लू लाइन और बहाराको से पिम्स अस्पताल तक ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस से शहरियों को मेयारी और सस्ती सफरी सहूलियत फराहम की गयी। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जुड़वां शहरों के अवाम को यौम आज़ादी पर रावल चौक फ्लाई ओवर का इफ्तिताह करके एक बड़ा तोहफा दिया। इस मौके पर
वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद 20 ब्लू एंड ग्रीन बसों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत की तरक्की और किसानों के लिए मुल्क की तारीख के सबसे बड़े 600 अरब रुपए के कौमी किसान पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है, मुल्क की तामीर और तरक्की महज नारों और धरनों से नहीं बल्कि अमल से मुमकिन है। मुल्क की तवानाई की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मंगला डैम के यूनिट 5 और 6 के रिफ्रेशमेंट मंसूबे का इफ्तिताह किया। ये वो तमाम मंसूबे हैं जो मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 1 साल की कलील मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचाए हैं। ये हकीकत है कि अगर इरादे मुसम्मम हों तो मुश्किलात के बावजूद तरक्की के सफर को जारी रखा जा सकता है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने पीटीआई हुकूमत से निजात का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इमरानी दौर में खजाना खाली और मईशत की तबाही के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई गईं। फितना खान ने अपनी नालायकी और नाअहली से कौम को बहुत नुकसान पहुँचाया। अभी फॉरेन एजेंट फितने से निजात मिली है, अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मायूसी से भी निजात दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान ने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ है कि मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात एक ही दिन होने चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मुतज़ाद अदालती फ़ैसलों की वजह से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी सदर के आइनी ओहदे की नहीं बल्कि अपनी पार्टी पॉलिसी की पैरवी कर रहे हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात जारी हैं। ईस्टर के मौके पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क में तमाम अक़लियतों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके जानो माल की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। मौजूदा वक्त में इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत है। देखते हैं सैयद जहांगीर अली की ये रिपोर्ट। कराची के गिरजाघरों में दुआइयाँ तकरीबात में शिरकत के लिए सुबह से ही मसीही बरादरी की बड़ी तादाद गिरजाघरों में पहुँच गई। तकरीब में पाकिस्तान की तरक्की, अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए भी खसूसी दुआएं की गईं। सबको मेरी तरफ से ईस्टर मुबारक। ईस्टर का पैगाम जो है मोहब्बत का, सलामती का, बर्दबारी का है। ईस्टर की रिवायात है कि दुआइया तकरीबात के बाद मसीही बरादरी के घरों में खाने का भी खास एहतमाम होता है, जिसमें अजीज़ व कारिब और अहबाब को भी मदऊ किया जाता है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़पों में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि पाक फौज के एक जवान ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पहला वाक़या शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़मक में हुआ, जहाँ फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। झड़प का दूसरा वाक़या जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में पेश आया, जहाँ फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि पाक फौज के नायक फजल जानान ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान मादरे वतन पर कुर्बान कर दी। 32 साला शहीद नायक फजल जानान का ताल्लुक ज़िला हंगू से है। उधर सिब्बी के इलाके मच में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। इलाके में दहशतगर्दों के सहूलतकारों की तलाश जारी है। बैसाखी की तकरीबात में शिरकत के लिए 2000 से ज़ायद सिख यात्री वाहगा के रास्ते ननकाना साहिब पहुँच गए। यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुँचा दिया गया। जत्था लीडर सरदार अमृतजीत सिंह ने हुकूमत की जानिब से इक़दामात को सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत नाकाबिले बयान है। सिख यात्री ननकाना साहब में 3 रोज़ क़याम के दौरान मजहबी रसूमात अदा करेंगे। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौजियों ने नौजवान को जिला पूंछ में एक जंगल में तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इतलात आने तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। फौजियों ने जिला पूंछ के एक और इलाके शाहपुर में भी तलाशी की कार्रवाई की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में G20 मुल्कों से अपील की है कि वो श्रीनगर में होने वाले मुजव्वज़ा इजलास का बॉयकॉट करें, क्योंकि भारत इस इजलास को जम्मू कश्मीर के आलमी सतह पर तस्लीम शुदा खित्ते पर अपने गैर कानूनी कब्जे के जवाज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। गुलाम अहमद गुलजार ने खदशा जाहिर किया कि भारतीय एजेंसियां G20 सरबराही इजलास से कबल कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के लिए कोई झूठा ऑपरेशन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घिनौनी हरकत भारत के लिए मजीद शर्मिंदगी का बायस होगी। हुर्रियत रहनुमाओं अब्दुल समद इनकलाबी, एडवोकेट देवेंद्र सिंह बहल, फरीदा बहनजी और जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग ने अपने बयानात में जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर दिया।
نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کے ان بیانات پر سخت تنقید کی جن میں انہوں نے تاج محل، قطب مینار اور مسلم حکمرانوں کی تعمیر کردہ دیگر یادگاروں کو منہدم کرنے کی ہرزہ سرائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسل پرست حکومت اس طرح کی مذموم کارروائیوں کے ذریعے مغل تاریخ کو مٹا نہیں سکتی۔ ناظرین، خبرنامے میں شامل مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ قانون کے سامنے برابری، ہر فرد کا تحفظ، تعلیم کا حق، رائے کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، یونین یا سیاسی جماعت بنانے کی آزادی، مذہبی آزادی، معلومات تک رسائی، منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق، یہ سب ہمارے بنیادی حقوق ہیں جو ہمیں دیتا ہے کانسٹیٹیوشن یعنی آئین پاکستان، جسے 10 اپریل 1973 کو اس وقت کے سیاسی اکابرین نے مل کر بنایا۔ آئین پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے پر عہد کریں کہ اس کے احترام اور بالادستی کو یقینی بنائیں، کیونکہ آئین پاکستان ہے آپ کے حقوق کا ضامن۔ وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان۔ وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان کے بابرکت مہینے میں 53 ارب روپے کی خصوصی سبسڈی سے صوبہ بھر میں مفت آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ آٹا ریلیف پیکج کے تحت 3 کروڑ 10 لاکھ سے زائد مستحق گھرانوں کو 3.5 کروڑ سے زائد مفت آٹے کے تھیلوں کی تقسیم۔ مفت آٹے کی سہولت 25 رمضان المبارک تک 60,000 روپے سے کم آمدن والے ہر خاندان کے لیے میسر رہے گی۔ آٹا تقسیم مراکز جمعے کو بند رہیں گے۔ حکومت پنجاب۔ خبرنامے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بالی ووڈ کے نامور اداکار نصیر الدین شاہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور مسلمانوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں پر بول پڑے۔ نصیر الدین شاہ نے مودی کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ مودی بھی اس کھیل میں ملوث ہے، کیونکہ وہ اس معاملے پر مکمل خاموش ہے، جس کا مطلب رضامندی ہے۔ کرن تھاپر کو انٹرویو میں نصیر الدین نے کہا کہ مودی کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف بولیں۔ ہم سب کی حفاظت مودی اور سرکار کی ذمہ داری ہے۔ ہندوستان میں نفرت انگیزی کوئی نئی بات نہیں ہے، تاہم موجودہ حکومت نے اسے قانونی حیثیت دی۔ بالی ووڈ اداکار کا کہنا تھا کہ حکومت کے ناقدین کو ملک دشمن کہا جاتا ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے جب لوگ مجھے پاکستان جانے کا کہتے ہیں۔ نصیر الدین شاہ نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ہندوستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ شاہراہ کاغان کو برفانی تودے ہٹا کر سیاحتی مقام ناران تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وادی ناران میں شدید برف باری کے بعد 6 ماہ سے زائد عرصے تک بند اس شاہراہ کو پہلے مرحلے میں ناران تک کھولا گیا ہے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے عید کے موقع پر سیاحوں کی متوقع آمد کے پیش نظر اپنے سٹاف کو مختلف مقامات پر تعینات کر دیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے ایبٹ آباد کے علاقے لوئر تناول 38 دیہات کے لیے 73 کروڑ کی لاگت سے گیس فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت معاشی مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل روک کر عوام دشمنی کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 4 برس قبل تناول انٹرچینج پر کام شروع کیا، لیکن ان لوگوں نے اس پر کام روک دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان نے ملک میں منافرت، تقسیم اور بد تہذیبی کے کلچر کو پروان چڑھایا۔ تاریخ کبھی کوئی مسخ نہیں کر سکتا، عزت ذلت رب کے پاس ہے۔ ترقی کے جو حق ہے ہمارے علاقے کا، اس کو ڈیلے انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اگر 10 سیریز یہ بھی کرنی پڑے گی۔ 1 ارب 7 کروڑ روپیہ پی ٹی آئی کے وزیر عمر ایوب نے لیپس کروایا۔ علی جدور کو میں بازو سے پکڑ کے اس کے پاس لے کے گیا کہ یہ زیادتی مت کرو ہمارے علاقے کے ساتھ۔ خبر شامل کریں گے گلچانوالا سے، جہاں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ ہمارا واضح موقف ہے کہ ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے عدالتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کی انا کی تسکین کے لیے ملک بار بار انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے آئین منظور ہونے کے 50 سال پورے ہونے پر قوم اور پارلیمنٹ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان 50 سالوں سے سبق سیکھ کر اب آئین پر عمل کیا جائے۔
MKM पाकिस्तान की सूबाई तंजीमी कमेटी के जॉइंट इंचार्ज साहिद मलिक से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महज आइन के तराने पढ़ने से कुछ तब्दील नहीं होगा। 90 दिन में इलेक्शन को माने लेकिन मरदमशुमारी को ना माने, ये दोहरा मयार इकाइयों और इनमें रहने वाली कौमों को कबूल नहीं। नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। मुल्क में हिजानी कैफियत पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। तफसील बता रहे हैं फहाद अजीज अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि इसराइल की फ़लस्तीनी अवाम पर बर्बरियत जारी है। फ़लस्तीन और कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। ये सियासत जो है हम करते रहेंगे। मैं मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब और बाकी तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा कौम के सामने और दुनिया के सामने ये जो एक तमाशे की सूरत कैफियत बनती जा रही है, इसके खात्मे के लिए वो खुद कोई संजीदा इकदाम उठाएं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि बढ़ते तशद्दुद के दौरान फ़लस्तीनियों के हकूक़ पर अक़वाम मुत्तहिदा को तवज्जो की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले के हल के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएं। आलमी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम सब उनके साथ अल्फाज की हद तक तो यकजहती कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर ना कश्मीर और ना फ़लस्तीन, इस पर कोई इक़दाम आलमी दुनिया ने नहीं उठाया है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि फ़लस्तीन में निहत्ती ख़वातीन और बच्चों पर जारहाना तशद्दुद जारी है। इस वक्त तक इसराइल से ताल्लुक कायम नहीं करेंगे जब तक एक आज़ाद रियासत फ़लस्तीन में कायम ना हो जाए। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। रावलपिंडी में मुनक़िदा अफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर मुश्किल दौर में मुल्क के मसाइल हल किए हैं और आइंदा भी हम ही अवाम को दरपेश मुश्किलात का इज़ाला करेंगे। तकरीब से हनीफ अब्बासी, ताहिरा औरंगज़ेब और पार्टी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि नून लीग इंतखाबात से नहीं घबराती। रावलपिंडी आज भी नून लीग का गढ़ है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में PTI के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अली अमीन गंडापुर को जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुलजिम के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने 1 रोज़ा रिमांड की मंजूरी देते हुए अली अमीन गंडापुर को कल इंसदाद दहशतगर्दी की मुताल्लिक़ा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। IG पंजाब पुलिस उस्मान अनवर कहते हैं कि कच्चे के इलाके को जराइम पेशा अनासिर से पाक किया जाएगा। रहीम यार खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कच्चे में ऑपरेशन के लिए 11,000 एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। अमन अमान के क़याम के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारे साथ हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मुजरिमों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि ज़राअत को पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इस्लामाबाद में स्प्रिंग कट फ्लावर शो की तकसीम में इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि NHSP की जानिब से फ्लावर शो का इनेकाद एक हसन इक़दाम है। उन्होंने कहा कि फूल जहां हमारी माहौलियाती सरगर्मियों में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। तकरीब में शहरियों के अलावा ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। फ्लावर शो में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत के रंग बरंगे और दीदा ज़ेब फूलों के स्टॉल सजाए गए। तकरीब के इख्तिताम पर फ्लावर शो में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले इदारों और शख्सियात में शील्ड और नकद इनामात तकसीम किए गए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुल्क में जाली हुकूमत के खात्मे को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान की तारीख में मुल्क को जितना नुकसान इमरान खान ने पहुँचाया किसी और ने नहीं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से 50,000 से कम आमदन वाले अफराद को आटे पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। अब तक 29 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इस्लामाबाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन M साजिद अब्बासी और वाइस चेयरमैन सफदर सिद्दीक ने सब्जी मंडी का अचानक दौरा किया और सब्जियों, फलों और दीगर अशिया के मयार और कीमतों की जांच पड़ताल की। कमेटी अरकान ने शहरियों से भी अशिया के मयार और कीमतों से मुतालिक मालूमात हासिल की। चेयरमैन मार्केट कमेटी ने इंतजामिया को हिदायत की कि शहरियों की शिकायत के इजाले और मालूमात के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में कीमतों और मयार की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रखा जाएगा और देही और शहरी इलाकों में सब्जी, फ्रूट और दीगर अशिया की कीमतों को कंट्रोल और मयार को यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, समोसे, पकौड़े और दीगर तली हुई अशिया इफ्तार दस्तरखान का अहम जुज़्व होती है। नाक़िस तेल में फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल तिब्बी लिहाज से नुकसानदेह भी है। ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक के महीने में इफ्तार दस्तरखान हो और चटपटी ग़िज़ाएं ना हो नामुमकिन है। शहरी समोसों, पकौड़ों और दीगर चटपटी अशिया से इफ्तारी में लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
हम समोसे पकोड़े लेने आए हुए हैं और ये बड़े मज़े के लगते हैं। समोसे पकोड़ों के बगैर तो इफ्तारी मुकम्मल होती नहीं है, बच्चे जो है बड़े शौक से खाते हैं। इफ्तारी के वक्त से कबल ही पकोड़ों, समोसों और दही भल्लों की दुकानों पर लोगों का रश बढ़ जाता है। रमजान में समोसों का काम बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लेके जाता है म्यार है और अच्छी चीज देते हैं। तली अशिया का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों का मामूल बन गया है, जिसकी वजह से मोटापा, दिल के अमराज, कैस्ट्रोल, आंतों और मैदे की बीमारियों में इजाफे का खदशा होता है। फ्रूट्स वगैरह यूज कर लें, ये सारी चीजें जो है ना इस्तेमाल करके ना सिर्फ आपकी बॉडी रीएनर्जाइज हो जाएगी, बल्कि जो डिटॉक्सिफिकेशन का फिनोमेना है, जो सुबह से आप डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं अपनी बॉडी को, वो भी जो है ना ज्यादा से ज्यादा बेटर हो जाता है। रोजेदारों को चाहिए कि वो खाने पीने की अशिया में बेइतदाली ना बरतें। तली हुई चीजें ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से बीमारियों में इजाफा होता है। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान टेलीविजन की रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन माह सियाम के दूसरे अशरे में बरकतें और रहमतें बखेरती रवां दवां है। 18वें रोजे की ट्रांसमिशन की तफसीलात बता रही हैं हुमा सदफ। आज की इफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज कारी मोहम्मद उस्मान बशीर की रूह परवर क़िरात और अहमद रजा कादरी के पेश करदा कसीदा बुर्दा शरीफ से हुआ। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी मारूफ रूहानी स्कॉलर सरफराज ए शाह साहब थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अतात ही फलाह का वाहिद रास्ता है, जिस पर अमल पैरा होते हुए इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकता है। रब ताला के अहकामात जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए है, वरना रब ताला को ना हमारी इबादत की ज़रूरत है, ना रब ताला को इस बात की ज़रूरत है कि हम उसके अहकामात को माने। वो तो बड़ी ताकत वाला, कुदरत वाला है। सरफराज ए शाह साहब ने शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। खत्तात वासिल शाहिद ने कुरान पाक की आयत मुबारिका को सोने के वर्क से कैनवस पर तहरीर किया। ट्रांसमिशन में शहबाज कमर फरीदी ने सूफियाना कलाम पेश किया। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हादिया हाशमी ने बच्चों को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का किस्सा सुनाया। डॉक्टर अजमत मजीद ने बादाम और दूसरे मेवाजात को दुरुस्त मिकदार में इस्तेमाल करने के फवाइद बयान किए, जबकि रब्बे जिदनी इल्मा सेगमेंट में करशी यूनिवर्सिटी लाहौर और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। नादिया कलाम सुनना हो या सूफिया और उलमा कराम की ईमान अफरोज बातें, रमजान ट्रांसमिशन में सबके लिए सब कुछ है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर में फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के हवाले से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्ला तारड़ का कहना था कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान कई दहाइयों से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि ये वो खित्ते हैं जहाँ सिर्फ आज़ादी की जंग लड़ने के लिए माएँ बच्चे पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर से मुताल्लिक़ तमाम करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए और कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ हर फोरम पर उठाई जानी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हवाले से OIC के वज़राए ख़ारिजा का इजलास भी बुलाया जाना चाहिए। और नाज़रीन, कराची में एक जगह ऐसी भी है जहां माह रमज़ान में गरीब अफराद के लिए अच्छा और मयारी फल सिर्फ 10 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाता है। तफसील आयशा आफरीन से। फल सिर्फ 10 रुपये किलो। जी हाँ, ये है रोशनियों का शहर कराची, जहाँ दर्द दिल रखने वाले मुस्तफ़ा हनीफ मौजूद हैं, जो इंसानियत की मदद का जज्बा लिए 3 साल से 10 रुपये किलो में फल फरोख्त कर रहे हैं, ताकि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हर शख्स अल्लाह की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो सके। लोग भी इस चीज़ को, इस पेन को फील करते हैं कि महंगाई की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। जो लास्ट टाइम तक फ्रूट ले पाते थे, इस दफ़ा वो भी नहीं ले पा रहे हैं। 1:30 से 2 बजे तक दोपहर को हमारे पास फ्रूट आ जाता है। इसके बाद फिर इसकी पैकिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है और वंस पैकिंग कंप्लीट हो जाती है तो फ़ौरन फिर पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाता है। PTV पर नशर होने वाले मशहूर ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी के किरदार से मुशाबिहत रखने वाले मुस्तफ़ा हनीफ का कहना है कि वो फल मुफ्त में तकसीम नहीं करते, ताहम उन्होंने फलों की कीमत इंतहाई मुनासिब रखी है ताकि लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। वो आदमी जो पसंद नहीं करता फ्री में लेना, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो नहीं आएंगे इसके अंदर। और हमारा टारगेट ही वो लोग हैं कि वो ये समझें कि हम डिस्काउंट में कोई चीज़ बाय करके लेके गए अपने घर पे। 20 रुपए के अंदर जो है ना, ये हमने एक पैक बनाया, इसका वेट मोर देन 2 kg है। एक बैग के अंदर जो क्वांटिटी होती है, 1 खरबूजा होता है, 6 केले होते हैं और 3 सेब होता है। महंगे दामों फल खरीदने की इस्तात न रखने वाले अफराद यहाँ आकर लिए गए टोकन को देकर फल खरीद सकते हैं। उधर रेट में 200 रुपए में मिलता है, बाहर 250 में मिलता है, 300 में मिलता है। इधर गरीब लोग आते हैं 20 रुपए दे के ले जाते हैं। मैं और कहीं नहीं जाती, बस यही ले जाते, 20 रुपए दे देते हैं, दे देते हैं फल। ये लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है गरीब आवाम के लिए। मैं देते हैं 20 रुपए में फ्रूट, अल्लाह पाक इनको बहुत दे, हमारी अफ्तारी से हो जाती है। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में,
ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ایسے نوجوان معاشرے میں روشنی کی کرن کی مانند ہے جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ رمضان بچت بازار میں ٹریڈرز ایسوسی ایشن قلات کے ہندو تاجروں نے لوگوں کی آسانی اور احترام رمضان کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ انجمن تاجران نے لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے تمام چیزوں کی قیمت آدھی کر دی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزی، گوشت اور روزمرہ کی ضرورت کی کوئی بھی چیز ہو، عید تک قلات بلوچستان کے صارفین اب تمام چیزیں اصل قیمت کا صرف 50% دے کر حاصل کر سکتے ہیں۔ بازار کے دکانداروں سے فنڈ جمع کر کے خصوصاً سب سے زیادہ یہ جو فنڈ ہے اس کا کریڈٹ ہندو برادری کو جاتا ہے۔ انہوں نے بہت تعاون کیا، ہمارے رمضان کا احترام کیا، ہمارے غریب بھائیوں کے ساتھ تعاون کے لیے بہت بڑا انہوں نے ریلیف دیا ہے۔ ہم نے جو اپنے تاجر برادری سے جتنا بھی ہو سکتا تھا چندہ کر کے غریب لوگوں کو ریلیف دینے کا۔ ماہ مبارک کے پہلے 15 روز بچت بازار میں لوگوں کے لیے 30% ڈسکاؤنٹ پر بھی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انجمن تاجران خاص طور پر ہندو ٹریڈرز نے خود فنڈز جمع کیے اور سہولت بازار میں موجود ہر چیز کی قیمت آدھی کر دی۔ برادری اور باقی تاجران کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے ساتھ اپنا انتظامیہ جس طرح یہ سستا بازار ارینج کیا گیا، اس سے اکثر غریب اور غربا اس سے مستفید ہوئے۔ اور قلات کے عوام کے لیے جو سستا بازار تاجران بالخصوص ہندو برادری اور اس کے ساتھ انتظامیہ کا جو تعاون رہا ہے ان کی جانب سے لگایا گیا تھا، یہ خوش آئند اقدام ہے۔ سوشل میڈیا پر صبح شام ویسٹ میں تہواروں پر سیل پوائنٹس کی پوسٹ لگانے والوں کے لیے قلات کے تاجروں کی کوشش ایک مثال ہے۔ سمجھنا ہوگا کہ رمضان اور عید پر منافع کا ریشو کم کرنے سے سیل تو کم نہیں ہوتی مگر خریدنے والے کا اعتماد اور بزنس ضرور بڑھتا ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ آزاد کشمیر میں ماہ سیام کے دوران مسجدوں کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ اس ماہ مقدس میں تراویح کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ مظفر آباد کی مسجد نبوی کی طرز پر تعمیر کی گئی مسجد میں نماز تراویح کے روح پرور نظارے دیکھنے میں آتے ہیں۔ عدیل احمد خان کی رپورٹ۔ ماہ سیام اپنی تمام تر فیوز و برکات کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ نیکیوں کی بہار سے بھرپور اس بابرکت مہینے کے دوران باقی شہروں کی طرح آزاد کشمیر میں بھی مساجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ ماہ سیام کے دوران مساجد میں تراویح کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مظفر آباد شہر میں مسجد نبوی کی طرز پر تعمیر کی گئی مسجد حرمین الشریفین میں بھی تراویح کے روح پرور مناظر نظر آتے ہیں۔ ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور اس مسجد کا نظارہ کرتے ہیں کیونکہ اس کا نظارہ جو ہے بالکل مسجد نبوی کی طرح ملتا جلتا ہے۔ ہمیں یہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ اس مسجد کی جو لک ہے وہ مسجد نبی کی طرح ٹھیک ہے۔ رمضان میں اسپیشلی اس میں کافی گیدرنگ ہوتی ہے۔ ماہ سیام کے دوران نماز کے ساتھ ساتھ سماعت القرآن کا خاص اہتمام فرزندان اسلام کی پہچان ہے جو انہیں دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اور ناظرین، رمضان المبارک میں جہاں ہر عبادت کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے وہیں عمرہ ادا کرنے کا ثواب بھی باری تعالیٰ کے ہاں بے حساب بڑھا دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ ثواب کی نیت سے بیت اللہ شریف کا طواف ویسے ہی بڑی فضیلت رکھتا ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنے کا حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ انہی فضائل کی وجہ سے ماہ سیام میں بھی عازمین حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ وہ مبارک ساعات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور مسجد حرام، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں ثواب لاکھوں اور ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ عمرہ کا ٹریول پہلے کے بنسبت تھوڑا سا تو کم ہے، لیکن یہ ہے کہ جو جانے والے لوگ ہیں وہ بالکل جا رہے ہیں۔ ہاں، محرم اور محرم کا جو معاملہ ختم ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے۔ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات سمیٹے ماہ سیام مکمل طور پر ہی سراسر رب تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا مہینہ ہے، تاہم ہر گزرتی ساعت اس مبارک ماہ کی قدر مزید بڑھا دیتی ہے، جبکہ مقدس مقامات پر بھی ان دنوں رش بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، صوبہ سندھ کے ضلع مٹیاری کے قریب قدیمی درگاہ اڈیروال میں ایک دیوار کے درمیان ہندوؤں کا مندر اور مسلمانوں کی مسجد قائم ہے۔ ایک ہی جگہ پر قائم مسجد اور مندر بین المذاہب ہم آہنگی کی شاندار مثال ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں افتخار عادل۔ مٹیاری کے اڈیرولال کے نام سے مشہور اولیاء کرام کو ہندو اور مسلمان دونوں یکساں طور پر اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 1000 سال سے زائد عرصہ قبل مذکورہ اڈیرولال اولیاء کرام نصر پور سے انسانیت اور آپس میں بھائی چارے کے اتحاد کو
फरोग देने के लिए तबलीग करने आए थे। की 4 दीवारी के अंदर मजार के दाएं तरफ मस्जिद है और बाएं हाथ पर हिंदू का मंदिर जोत के नाम से मशहूर है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, ये उसी टाइम का मिसाल है। यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है और मंदिर भी बने हुए हैं। हिंदू आते हैं, अपनी मंदिर में सेवा करते हैं और मस्जिद में मुसलमान आके इबादत करते हैं। ये दुनिया की वाहिद दरगाह है जहाँ हिंदू और मुसलमान एक ही मज़ार पे आते हैं। उडेरुलाल दरगाह पे हम लोग अपनी इबादत पूजा पाठ करने में हमें किसी किस्म की दुश्वारी नहीं, हम अपनी आज़ादी के साथ अपनी पूजा पाठ करते हैं। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मटियारी। अवाम को रिलीफ फराहमी के लिए हाफिजाबाद में भी मॉडल बाजार बनाए गए हैं, जहां बुनियादी ज़रूरी अशिया रियायती नरखों पर दस्तयाब हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल जब्बार रजा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने मॉडल बाजार हाफिजाबाद में आवाम को मेयारी और सस्ती अशिया फराहम करने के लिए काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इन काउंटर्स पर घी, चीनी, आटा और दीगर अशिया के साथ साथ सब्जियां भी बहुत सस्ती दी जा रही हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं, बाजार से काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो राहत, हर चीज बाजार से बारात मिल रही है। गवर्नमेंट ने बहुत चंगा काम किया, मॉडल बाजार दे विच सहूलत काउंटर लाया। रोजमर्रा की अशिया को सस्ते दामों फरोख्त करना हुकूमत और मॉडल बाजार इंतजामिया की बेहतरीन काविश है। अब्दुल जब्बार रजा, PTV न्यूज, हाफिजाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। छौर में 41, मुल्तान 36, सरगोदा और फैसाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में बात करेंगे चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 34, कराची 36, पेशावर 32, जबकि कोयटा में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।